गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर, नमस्कारं स्वास्त्रीके, नमस्कारं मास्टर अम्मन, नमस्कारं मास्टर VPS, नमस्कारं मास्टर CVV, నమస్కారం మాస్టర్ సివివి, నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి, నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. కేస్ నంబర్ 50. A girl, Ruta Parmila, 7 years, was brought to our dispensary with a peculiar disease. Since 10 months, stiffness developed in her throughout the body, and slowly her body took a shape of letter S. She was examined by many specialists, surgeons, neurophysicians, and orthopedicians of Visakhapatnam and Pittapuram, who could neither diagnose the disease nor cure it. The case was then referred to Vellore Hospital. The parents were economically in a poor condition. Even then, due to the anxiety of their daughter's sickness, they presented the case of Vellore and incurred great expenditure, but in vain. Tried acupuncture also. Finally, she was brought to a dispensary on 23/6/82 for a trial. Except the above symptoms, all her functions were normal: appetite, sleep, bowel movement, etc. There was no symptoms to prescribe any drug. Basing on this paucity of symptoms, Dr. K.S. Shastri prescribed 1 dose of sulfur 6. After 1 week, the stiffness was slightly better. She was given a placebo for 2 weeks. Was much better, but the symptoms continued in very mild degree. Repeated sulfur 6 and maintained on placebo. Now she is much better and regularly attending to her school and other activities. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో నేను అర్థం చేసుకుంది, అమ్మాయికి సెప్టెంబర్ 81లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుందండి. ఆఫ్టర్ 10 months తీసుకొచ్చారు. అప్పటికి బాడీ అంతా స్టిఫ్గా అయిపోయింది. ఎటువంటి లక్షణాలు వ్యక్తపరచకుండా సడన్ గా శరీరం అంతా స్టిఫ్నెస్ అయ్యే లక్షణం మీద ఒకసారి మేషారు ఫిట్స్ కేసుల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా అలా పడిపోతున్నప్పుడు సల్ఫర్ 6 ఇవ్వటం అనేది ఒకటి ఈకే గారు చెప్పారండి. శరీరం అంతా స్టిఫ్ అయిపోవటం, ఆ లక్షణం మీద మేషారు శాస్త్రి గారు సల్ఫర్ 6 వేసుంటారు అనుకుంటున్నానండి. అలాగే లక్షణాలు ఇంకా కొన్ని ఉండటం వల్ల దాన్ని రిపీటెడ్ గా 6 ఇంకొక డోస్ వేసి మొత్తం 100% ఆవిడ క్లియర్ చేశారని అనిపించింది. వాస్తవ పూర్ణానంద గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో ఈ పాసిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ స్టిఫ్నెస్ అనేటువంటిది ఉన్నా కూడా పాసిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇంకే లక్షణాలు లేకపోవటం అనే దాని మీద బేస్ అయ్యి శాస్త్రి గారు సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. మాస్టర్ గారు చాలా కేసుల్లో ఈకే గారు ఈ చిన్నపిల్లలకు వచ్చేటువంటి ఎపిలెప్టిక్ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్స్ లో ఓన్లీ సల్ఫర్ 6 తో కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేసిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ సిమ్టమ్స్ ఏ సిమ్టమ్స్ లేకపోవటం అనే దాని మీద బేస్ అయ్యి శాస్త్రి గారు సల్ఫర్ 6 ఇచ్చి ఈ కేసుని చాలా వండర్ఫుల్ గా క్యూర్ చేశారు. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు. పూర్ణానందం గారు జాయిన్ అయినట్టున్నారు కదా? అవునమ్మా, జాయిన్ అయ్యారు. అదే
ఓకే. నేను దీంట్లో చెప్పాల్సింది అంటూ నాకేం అనిపించలేదు, ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు చెప్పేశారు కదా. సో వాస్తవ్. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ రాజశేఖర్, వాసుదేవ ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఆఫ్ మినిమం డోస్ చూస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ కేస్ కామేశ్వరరావు గారు ఉన్నారా? సరే, విజయ్ కుమార్ గారు చదివేసేయండి. వాసుదేవ్ అండి, కేసు నెంబర్ 51. సీతా మహాలక్ష్మి, 2 years, suddenly developed high temperature 104 with restlessness, tossing and vomitings. She was treated for normal viral fever. Worse after 3 days and developed stiff neck. Conducted lumbar puncture and confirmed an encephalitis after test in KGH. In allopathy, there is no treatment for encephalitis. At least they brought the girl to our dispensary on 29/8/82. She was unconscious. Eyes were half closed. Stertorous breathing, deep stupor, and no responses. Dr. K.S. Shastri prescribed opium 200 at 9 a.m. Since there was no response, he gave Heliborus at 10 p.m. After 1 hour, she opened her eyes and looked around and again went into stupor. She started improving slowly. After 24 hours, consciousness regained, alternated with semi-consciousness. During the consciousness, she took some diet. Within 4 days, her sensorium regained, alternated with within 4 days, her sensorium restored to normally. She became fully conscious and was able to sit without support. Started eating biscuits, but she was not restored to normal activity. On 2/9/82, Dr. Shastri administered sulfur 30 followed by acid phos 6 as daily dose. Improved quickly. Acid phos 30 was given on 7/9/82 and 15/9/82. Dullness in speech and strabismus was observed. A dose of hyoscyamus 200 on 15/9/82 could clear these conditions. Now she is walking normally and resumed normal activity. This is really a wonder in the medical world. Once again, we are indebted to Dr. Haniman. మేడం గారు, ఈ కేసులో నేను అర్థం చేసుకుంది, ఫస్ట్ కేసు రావటం అన్కాన్షియస్ లో వచ్చిందండి. అన్కాన్షియస్ కేసు వచ్చినప్పుడు మేషారు ఓపియం 200 డోస్తో స్టార్ట్ చేశారు, కానీ ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. ఆ అమ్మాయికి కొన్ని లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, త్రాగిన వాళ్ళు కళ్ళు సగం తెరిచి సగం మూసేసుకుని ఏదోదో మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపించినప్పుడు మేషారు ఎలిబోరస్ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. దాంతో ఆవిడకి లక్షణాలు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. ఆ తర్వాత సల్ఫర్ 30 అనేది ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్ గా ఇచ్చారు. యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఏమో వీక్నెస్ కోసం, అలాగే యాసిడ్ ఫాస్ 30 కూడా దాంతో పాటు ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత అమ్మాయికి చూపులో అబ్నార్మల్ అలైన్మెంట్, కోపం, అబ్నార్మల్ అలైన్మెంట్ అనేది మెలకన్ లాగా ఆ చూపులో అలా కనిపించేప్పుడు మేషారు హైసియామస్ 200 అనే మందుని ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుందండి. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ 2 years బేబీకి ఇట్ ఇస్ ఏ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్సెఫలైటిస్ కన్ఫర్మ్డ్ బై లుంబార్ పంచర్. ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ కేసెస్ లో హోమియోపతి వండర్స్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మనకి అప్పుడు వచ్చిన ఎపిడమిక్ లో బాగా ప్రూవ్ అయింది. మన హోమియోపతి ఒక విధంగా బాగా పాపులరైజ్ అవడానికి ఎన్సెఫలైటిస్ కేసెస్ బాగా అప్పుడు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి కేసుల్లో జనరల్ గా ఓపియము, హెలిబోరస్, ట్యూబర్క్యులినము ఇలాంటి డ్రగ్స్ వర్క్ చేస్తుంటాయి. ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా మనకి
ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ కేసులో అన్కాన్షియస్, హాఫ్ క్లోజ్డ్ ఐస్, స్టెటోరస్ బ్రీతింగ్, నో రెస్పాన్స్, డీప్ స్టోపర్, ఇవన్నీ క్లియర్ కట్ గా ఓపీఎం ఉన్నాయి. కానీ ఓపీఎం వేస్తే రావాల్సినంత రెస్పాన్స్ రాలే. అప్పుడు ఏం చేయాలనే దానికి ఇక్కడ మనకి ఒక గైడ్ లైన్స్ లో హెలిబోరస్ ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ హెలిబోరస్ పొటెన్సీ ఎందువల్ల ఇవ్వలే, 30 200 అనేది హెలిబోరస్ ఇచ్చారని ఉన్నది. హెలిబోరస్ చేసిన తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ స్లోలీ. సో అంటే ఓపీఎం వర్క్ చేయలేదని మనం అంటానికి లేదు. ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఓపీఎం 200 అండ్ హెలిబోరస్ పొటెన్సీలో పేషెంట్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఆ కాన్షియస్ లోకి వచ్చి డైట్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా కొంత నార్మల్ యాక్టివిటీలోకి రానందువల్ల శాస్త్రి గారు సల్ఫర్ 30 టు స్టిమ్యులేట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ హెలిబోరస్ అండ్ ఓపీఎం ఒక డోసు యాంటీసోరిక్ డ్రగ్ వేశారు. తర్వాత యాసిడ్ ఫాస్ 6 తో వాళ్ళ వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యాసిడ్ ఫాస్ 6, 30 ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ స్ట్రబిస్మస్ అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద వచ్చినటువంటి ఈ ఎల్లకన్ను అనేటువంటి దానికి హైయెస్ట్ క్యామస్ 200 డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో ఆ పాప కంప్లీట్ ఎన్సెఫలైటిస్ వచ్చి నార్మల్ కి రావడం అనేది అదర్ సిస్టమ్స్ లో చాలా రేర్. అలాంటిది మన హోమియోపతిలో వండర్ఫుల్ గా మిరక్యులస్ గా తగ్గిన కేసులో ఇది ఒకటి. ఇక్కడ హెలిబోరస్ ఏ పొటెన్సీలో ఇచ్చి ఉంటారనేది మేడం గారు క్లారిఫై చేయవలసింది. వాస్తవ క్లారిఫై చేస్తాను, ఇంకా బాగుంది. దాంట్లో ఇచ్చింది టైప్ చేసాం అంతే, నాకు తెలియదు. ఇది మరీ మార్తి గారు భలే పెడతారు మెలిక మనకి. అట్లా కాదండి, మన వాళ్ళు 1M 10M వేసారు అనుకోండి, ఇంకా పేషెంట్ ఉండడు కదా. అందుకని నేను అలా కాదు, విజయ్ కుమార్ గారి చదువుతున్నప్పుడు అనుకున్నా అమ్మా మారుతి గారి క్లాస్ లో ఉన్నారు, అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చాలా చక్కగా అడిగారు కదా, ముందు క్లారిఫై చేయాల్సిందని. ఇంకా అనయ్య రాయడం మర్చిపోయారు అనలేదు, తెచ్చేదండి. మారుతి గారు నేను అనుకున్నాను హెలిబోరస్, మరి నేను రాయలేదు అంటే మిస్ అయ్యామా లేకపోతే లేదో తెలియదు. సరే, నెక్స్ట్ పూర్ణానంద గారు. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాది వాస్తవ మారుతి గారు చెప్పింది. నేను ఇక్కడ ఒక కేసు చెప్తాను. అంటే హోమియోపతి, ఇక్కడ మారుతి గారు చెప్పారు కదా ఎన్సెఫలైటిస్ ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నేను ఫస్ట్ టైం చూసిన ఒక కేసు, అంటే చావుకు దగ్గరగా వెళ్ళిపోతున్న కేసు, హోమియోపతి మందు వేస్తే ఇలా పనిచేస్తుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటానికి. ఎలా అంటే చదువుకునే రోజులు ఏంటంటే మా కాలేజ్లో ఎలా ఉండేదంటే, నాకే గోరు చుట్టు వచ్చింది. మా సార్ దగ్గరికి వెళ్తే గోరు చుట్టుకి మందు లేదు, అలోపతి వాడుకోమన్నారు. ఎరిథ్రోమైసిన్ వేసాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది, దీనికి ఫీవర్ ఏదో వస్తా, నిన్న హోమియోపతిలో పనిచేయదన్నారు. మనకి ఎవరు కరెక్ట్ గా గైడ్ చేస్తారు అన్నట్టుగా ఉండేది అప్పుడు. అయితే 4th ఇయర్ 3rd ఇయర్ నుంచి గైనికాస్టిక్స్ నేర్చుకోవడానికైనా అమలాపురంలో ఒక హాస్పిటల్లో కానీ, అక్కడ ఒక హోమియోపతి డాక్టర్ ఎంఎస్ దావలయ్య గారి శిష్యులు అనమాట. వాళ్ళేదో రీసెర్చ్ కోసం అక్కడికి వచ్చారు. సో హోమియోపతి డాక్టర్నే కదా నేనని అక్కడ గైనిక్ మేడం నన్ను ఆయనకి అసిస్టెంట్ గా పెట్టారు. అయితే ఆ హాస్పిటల్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ అనమాట. అక్కడికి ఒక ఏమంటారు పాయిజన్ తాగేసినటువంటి స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసేసుకుని అన్న కేసు వచ్చింది అనమాట. సరే, వాళ్ళు చేయాల్సిందంతా చేశారు. లాస్ట్ కి వాళ్ళట ఇంకా అతను కాన్షియస్ లోకి రావట్లేదు పూర్తిగా. అప్పుడు ఏమన్నారంటే, వాళ్ళు లాస్ట్ లో ఇస్తారట ఆ పాయిజన్ అంతా న్యూట్రల్ అయిపోవడానికి ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ చేస్తారట. అదే వాళ్ళ లాస్ట్ ట్రయల్ అట. అది ఇంజెక్షన్ చేసినా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఈ సార్ని పిలిచారు, ఏమంటే మీ సిస్టమ్ లో ట్రై చేస్తారా అని. ఆయన నోట్ చేసుకో సిమ్టమ్స్ అన్నారు. అంటే పల్స్ అసలు ఉందా లేదా అన్నట్టుగా ఉంది, హాఫ్ క్లోజ్ ఐస్, హాట్ స్వెట్,
మళ్ళీనేమో పీపుల్స్ అవి పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు టార్చ్ వేసి చూస్తే. ఒక రకమైన స్వెటరస్ బ్రీతింగ్ గురకలా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆయన బుక్ లో తీసి అంటే ఆయన ఓపియం 200 డైల్యూషన్ లో కాటన్ ని ముంచి తీసుకురమ్మన్నారు. ముక్కు దగ్గర వాసన చూపించారు. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే మనకి తెలుగు రాదుగా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారనమాట. సి శ్రీదేవి హౌ హోమియోపతి డూస్ మిరకిల్స్ అన్నారు. అని నువ్వు పల్స్ పట్టుకొని చూస్తూ ఉండు, ఇంకొక చేతితో ప్యూపిల్స్ గమనిస్తూ ఉండు అని చెప్పారు. ఇలా వేసినాక నెమ్మదిగా పల్స్ అలాగా మామూలుగా రావడం, అంటే మనకి తెలియడం, నెమ్మదిగా గొరక తగ్గిపోవటం, పీపుల్స్ ఏమంటారు దాన్ని రియాక్ట్ అవ్వటం, పేషెంట్ కు ఉన్నటువంటి ఆ స్వెట్ అంతా తగ్గిపోవడం. నేను చూసాను, అది ½ అవర్ కూడా పట్టలేదు. అలా ఒక 1 అవర్ వచ్చినప్పటికి కాన్షియస్ లోకి వచ్చారు. అయితే ఇంతలా పనిచేస్తుందా హోమియో అంటే మనకు వేయడం రావాలని సార్ చెప్పారనమాట. ఆయన బోరికి తీసి చూపించారు అనుకోండి, ల్యాక్ ఆఫ్ వైటల్ రియాక్షన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ అని ఇచ్చారు. అక్కడ ఎట్రోపిన్ వాళ్ళు యూజువల్ గా ఇచ్చింది అది పని చేయలేదు కదా, ల్యాక్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ప్లస్ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయని ఓపియం వేస్తే అద్భుతంగా తగ్గింది అది. ఈ కేసు చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఆ కేసు గుర్తొచ్చింది. అయితే ఆ సార్ ఏం చేశారంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా హోమియోలో తగ్గిందనేసి ఆలోపతి డాక్టర్ నెక్స్ట్ నువ్వు విజిట్కి వచ్చినప్పుడు హోమియో దగ్గరికే వెళ్ళమని చెప్పారు. సో మా సార్ దగ్గరికే వచ్చారు. కేషీట్ రాయమంటే రాశాం. ఎందుకు స్లీపింగ్ పిల్స్ మింగావు అని అడిగితే ఎవరో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు, ఇతను మ్యారేజ్ చేసుకోమని అడిగితే ఆ అమ్మాయి చేసుకొని అంది. సో దానికి అలా చేశారు అని చెప్తే ఆ తర్వాత ఆయన నాట్రమూర్ హైలో 10 ఒక డోస్ వేసి పంపారు. మళ్ళీ మన దగ్గరికి రాకుండా ఉండాలి, మళ్ళీ మన దగ్గర ఓపియం వేయడం అవసరం రాకుండా ఉండాలి కదా అని చెప్పి. నాకు ఆ కేసు అంటే ఫస్ట్ ఆశ్చర్యకరంగా బెటర్మెంట్ వచ్చిన కేసు కదా హోమియోపతితో గుర్తుండిపోయింది. అలాగా అది గుర్తొచ్చింది చెప్పాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో నేను గమనించింది ఏంటంటే సింగిల్ డోస్ ఇవ్వడం. అసలు ఇలాంటి కండిషన్స్ తో సాధారణంగా 3 hours కి 6 hours కి 8 hours కల్లా రిపీట్ చేసేస్తూ ఉంటారు మెడిసిన్స్. అలా కాకుండా కేవలం హెలిబోరస్ సింగిల్ డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత 4 రోజులు 5 రోజుల వరకు అలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అని గమనించుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ హెలిబోరస్ రిపీట్ చేయలేదు, సల్ఫర్ 30 వేశారు. అది ఈ కేసులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ అని అనిపించింది నాకు. వాసుదేవ్. హెలిబోరస్ తర్వాత ఇంకేమైనా వేస్తే బ్యాటల్ కండిషన్ వచ్చేసి అవునండి. అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేశారు అనేది. ఏం చేశారు మొత్తం మీద అయినా ఓపియము, హెలిబోరస్, సల్ఫర్ వేసామస్. ఏది అవసరమో ఎంతవరకు అవసరం, మళ్ళీ ఏది కూడా హెలిబోరస్ మనకు పొటెన్సీ తెలియదు కానీ ఏది 1M హైయర్ పొటెన్సీస్ ఎక్కడ లేవు. లేదు, అంత డేంజరస్ కండిషన్ అనేటప్పటికి ఇంకా కొంతమంది 50 ml అలా కూడా వేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా చూసాం. వాసుదేవా, నాకు ఈ హెలిబోరస్ తో 1 or 2 ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయండి. ఎర్లీ 70s లో నాకు ఒక చిన్న బేబీ ఎన్సెఫలైటిస్ కేసు వచ్చింది. అది డయాగ్నోసిస్ ఒక కంటి డాక్టరు ఐ టెస్ట్ చేసి ఇది బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ ఎన్సెఫలైటిస్, యు గో టు హోమియోపతి అని సజెస్ట్ చేశాడు. అంటే బ్రెయిన్ లో వచ్చేటువంటి మార్పులన్నీ ఐలో తెలిసిపోతాయి అనేటువంటిది నాకు అప్పుడు 1975లో అనమాట. అతను కన్ను చూసి ఇది ఎన్సెఫలైటిస్, అదర్ ట్రీట్మెంట్ అదర్ సిస్టమ్స్ లో లేదు, యూ చూస్ సమ్ గుడ్ డాక్టర్ ఇన్ హోమియోపతి అంటే సరే వాళ్ళు నాయమడి పడ్డారు. సరే ఆ కేసులో నేను అప్పుడు బ్యాచులర్ని ఒక రూమ్ లో డిస్పెన్సరీ ఉంటే ఆ బేబీని ఒక బల్ల మీద పడుకోబెట్టి సిమ్టమ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ మెడికల్ చదువుతుంటే చిన్న పిల్లలు, పాలు తాగే పిల్లలు ఏ విధంగా లొట్టలు వేస్తారో ఆ పాప అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నా కూడా నిద్రలో పాలు తాగుతున్నట్టుగా లొట్టలు వేస్తున్నది.
ఆ సిమ్టమ్ మీద బేస్ అయ్యి నేను హెలిబోరస్ 30 వేశాను. వేసిన తర్వాత కెంట్ ఇంకొక ప్రికాషన్ ఏం ఇస్తాడంటే, ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ హెలిబోరస్ సివియర్ డయేరియా కానీ ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్ కానీ వస్తే మీరు కంగారు పడి మళ్ళీ డోస్ రిపీట్ చేయడం కానీ ఇంకొక డ్రగ్ వేయటం కానీ చేయగాకండి, అలా వదిలేసేయండి. దట్ షోస్ దట్ హెలిబోరస్ ఈజ్ వర్కింగ్, స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. అందువల్ల యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు కెంట్. సో దాన్ని బేస్ అయ్యి నేను ఆ బేబీకి సివియర్ డయేరియా లాగా రావటం, తర్వాత ఆ బేబీ కాన్షియస్ లోకి వచ్చి స్లోలీ షీ రికవర్డ్ విత్ ఇన్ 1 week. అది ఒక కేసు గుర్తొచ్చింది. ఇంకో కేసులో పెరాలసిస్ కేసులో అతనికి ఎఫెక్ట్ అయిన సైడ్ కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్ ఇన్వాలంటరీ షేకింగ్ ఆఫ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ సైడ్, తెలియకుండా ఇన్వాలంటరీగా చేయి షేక్ అయిపోతుండేది అనమాట. అది కూడా హెలిబోరస్ ఒక టిపికల్ సిమ్టమ్. ఎఫెక్ట్ అయిన లింబ్ కాకుండా అన్ఎఫెక్టెడ్ సైడ్ ఇన్వాలంటరీ మోషన్ వచ్చి ఆ చెయ్యి షేక్ అవటం అనేటువంటిది ఈ రెండు ఈ హెలిబోరస్ అంటే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ లో హెలిబోరస్ చాలా వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనే దానికి నాకు ఈ 2 కేసులు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది, మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. వాస్తవ. చదువుతారా ఎవరైనా? మారుతి గారు చదువుతారా? మారుతి గారు వాస్తవ చదవండి. వాస్తవ శ్రీ SVCM 40 years came to our clinic for the treatment of rheumatic pains in joints. He was suffering from joint pain since 12 years, swelling of the joints since 14 years. Heat was also present with swelling. The pain used to last for 3 or 4 days, then relief and again pain after 3 or 4 days. All the pains were aggravated by eating potatoes. Generally, he was aggravated after potatoes. Pains were severe in all seasons. Fevers occasional, aggravated by potatoes. Occasional mild headaches, better after using Ayurveda. Hernia inguinal was operated in 1975, underwent vasectomy in 1981. Gradually, he was emaciating and losing weight. In food, he had aversion to spices. He liked sweets, but after eating sweets and coconut, he had a plug sensation in the throat. Pains were aggravated in early morning and ameliorated by hot water bath. Swelling and pains were aggravated by constant sitting and ameliorated by movement. Except the above information, we could not extract any more. He was much confused with poor memory, low comprehension and depressed feelings. With great difficulty only, we could extract the above information. On 15th of December 80, Kulapati tried Lycopodium 30, 1 dose on the first day and MP6X daily 1 dose for 1 week. No change in the following week. Continued MP6X for 1 more week, no change. Then I gave Alumina 200 on 20th of December 80, basing on the points 1678, his mental state and modalities, and asked to report after 1 week. He did not come on the next day. I thought that he discontinued. On 8th of August 82, again he returned with the same trouble. I inquired why he discontinued and asked him about the betterment during the period. He said he was completely better after Alumina till 1 month ago. He neither approached other doctors, not used any medicines. That day, Kulapati prescribed Cefilnum 32 doses for 1 month as intercurrent. On 82, no marked improvement. Again, put him on 1 dose of Alumina 30 and asked to report after 2 weeks. Condition was better. Alfalfa for 2 weeks, better. Alfalfa for 4 weeks was given. On October 82, continued alfalfa for 8 weeks. No relapse of symptoms. Now he is free of all these sufferings except confusion.
On 5th of December 82, I repeated alpha alpha for 4 weeks. I hope he needs one more dose of alumina 200 to remove his confusion. Vasudeva. చెప్పండి. ఈ కేసులో మొట్టమొదట్లో మాస్టర్ గారు బహుశా ఈ ఈటింగ్ పొటాటోస్, వర్స్ ఫ్రమ్ పొటాటోస్ అనే దాని మీద జనరల్ గా ఏంటంటే మనం లైకోపోవడం ఇమీడియట్ గా సజెస్ట్ అవుతుంది. బహుశా మాస్టర్ గారు కూడా అట్లా ఒక డోస్ చూద్దామని ఒక డోస్ 30లో ఇచ్చారు ఈకే గారు. దాన్ని మెగ్నీషియా ఫాస్ 6x తో ఫాలో అప్ చేశారు. కానీ ఇదేంటంటే ఒక విధంగా థ్రోట్ క్యాన్సర్ ఆ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మాకు ఒంగోలులో కూడా ఒక కేసు తగిలింది. ఈ కేసులో మెయిన్ గా ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉండటం, లో కాంప్రహెన్షన్. ఇక్కడ చూడండి, హీ వాజ్ మచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ పూర్ మెమరీ, లో కాంప్రహెన్షన్ అండ్ డిప్రెస్డ్ ఫీలింగ్స్. ఈ అల్యూమినాలో కన్ఫ్యూజన్ అనేటువంటిది చాలా క్లియర్ కట్ గా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ థ్రోట్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మీద బేస్ అయ్యి బుజ్జి గారు అల్యూమినా 200 డోస్ ఇవ్వటం జరిగింది. చేసిన తర్వాత అతని యొక్క అక్కడ క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ 6, 7 and 8 సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి నేను అల్యూమినా 200 ఇచ్చానని చెప్పారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కేసులో కొంత డిస్కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చినట్టుగా ఆ తర్వాత వచ్చి ఆ పేషెంట్ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇంటర్ కరెంట్ గా యాంటీ సిఫిలిటిక్ రెమెడీ సిఫిలం 30 2 డోసులు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ బుజ్జి గారు అల్యూమినా 30తో ఆల్ఫా ఆల్ఫాతో ఆ కేసుని చాలా వరకు తగ్గించి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇఫ్ నెసరీ అల్యూమినా 200లో పోవాల్సి వస్తుందేమో అన్నారు. ఈ అల్యూమినా అనేటువంటిది ఈ థ్రోట్ క్యాన్సర్ కేసెస్ లో ఈ మెయిన్ గా దీనికి లీడింగ్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్. ఒక విధమైనటువంటి పూర్ మెమరీతో కూడుకున్నటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఈ అల్యూమినా అటువంటిది వండర్ఫుల్ గా, అది ఏ కేసు అయినా సరే ఇంక్లూడింగ్ థ్రోట్ క్యాన్సర్ వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రూవ్ అయింది. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ మేడం. కామేశ్వరరావు గారు. నాది వాసుదేవ్. అంటే ఉన్న తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుని అలర్ట్ గా ఉండి ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది అర్థమైంది. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ అండి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహి గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.